Ahli yang telah berjuang mulai awal sampai akhir dan juga pada pejuang-pejuang Islam, khususnya Kiai Qasim, Kiai Astagfirullah, Kiai Abdul Aziz, Jamal Syari, dan muslimat Nawali Hariin, juga kepada muassis serta masyayikh daripada pondok pesantren Sedokuli, Kebuireng, Donglo, Blosong, Boyo, Rafiat, Agama Ulama, dan juga alias ini Sunan Derajat, Pondok Kraton, Pondok Imin, Pondok Mbak Jafar, Pondok Eka, Pondok Nala, Pondok Eka Sofi, Wassalamualaikum, semoga kita semua diberikan keberkahan, masai tersebut, diberikan ilmu yang nafi, diberikan rezeki yang halal berlipat, dibebaskan daripada segala kesulitan dan konjokoyo lahumul Fatihah. Bibarakati Syekh Latiful Haddad Abdullah bin Alawiyah Haddad Kota Susyirah radhiyallahu anhu. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wa yasi'u kursiyuhu as-samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Rabbana
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله الحمد لله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر كلنا إلى الله وإلى الله آمنا بالله واليوم الآخر كلنا إلى
ورضي الله تعالى عن رسول الله أجمعين عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم به والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى ساداتنا الصوفية أينما كان حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها بلغ بحرها وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم به والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى صاحب الراتب فضل تشهد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
رزقهم ويغزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويشفي أمراضهم ويصلح قضاتهم ووفاتهم ويخرجون الفتن ما ظهر منها وما بطن ويصلح الشأن كله ظاهرا وباطنا والحجة والعزة والمسافرين أن الله يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين والوالدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأحوالهم وعلومهم ويقينهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك اللهم بحق الفاتحة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وتجعلنا من أهل الخير وأن تغفرنا أولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا من كل فتنة ومحنة وبؤس وخير إنك ولي كل خير ومؤتي لكل خير ومتقبل لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا بأبدك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تبدك السر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تبدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل
bina wal muslimin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Sallallahu sayyidina Muhammadan anna khaira jazallahu sayyidina Muhammadan anna ma huwa ahlu al-fatihah bil qabul wa tamam kulli sulin wa ila hadratir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi khususan Sultan Aulia Hadis Zaman radhiyallahu anhu summa khususan mu'allaf al-kitab Syekhuna Athaillah Syakandari bertasawuf syirah radhiyallahu anhu wa ila Syekh Abdul Abbas al-Mursi bertasawuf syirah radhiyallahu anhu wa ila Syekh Abi Hasan Asy-Syadili bertasawuf syirah radhiyallahu anhu wa ila Syekh Abdi Salam al-Mashishi bertasawuf syirah radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah yang selanjutnya kita tujukan untuk mata hati kita masing-masing. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala barokah Sultanul Aulia Hadis Zaman radhiyallahu an, hati kita semua difoto oleh Allah Subhanahu wa taala, difoto ilahiyah sehingga nurul ma'rifah, nurul yakin dan hal-hal yang terkait dengan asal-asal ilahiyah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil santai, sambil kita merokok, sambil kita menikmati kopi serta hidangan-hidangan yang ada, kita berselancar di dunia rohani, bercermin terhadap hikmah-hikmah kasih Allah Subhanahu wa taala, berharap hati kita yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka, dimasukkan nurul ilmu, nurul ma'rifah, nurul iman dan nurul yakin, sehingga rahasia-rahasia atau asrar-asrar ilahiyah dipun barengaken pada kehidupan kita semua mempunyai ilmu yang nafi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu dzulmatun wa innama ana rohu duhuril haqqi fihi faman ra'al kauna walam yashhadu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad wazahu wujudil anwari wa hujibat anhu sumusil ma'arifi bisyukubil asari. Ibnu Athaillah yang selanjutnya setelah 4 poin pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting untuk kita ajukan bagi perjalanan kita di dalam suluk ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita sudah diingatkan untuk melepas hal-hal yang membuat buram cermin mata hati, termasuk belenggu hawa nafsu, termasuk
jinabat-jinabatnya hati, ghaflatul qalbi, yang membuat kita ini ada jarak dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah tidak dijaraki oleh apapun saja. Sehingga rahasia-rahasia wilayah, khawatir-khawatir yang sangat lembut tidak bisa kita tangkap meskipun sangat jelas keberadaannya. Dan memang pada bab ini mau tidak mau kita membahas sesuatu yang sebenarnya pada bahasan ini adalah salah satu polemik yang tidak pernah selesai yang ada di dalam dunia tasawuf. Jadi term wahdatul wujud. Mau tidak mau memang kalau kita membahas tasawuf terlebih hikam ya bab ma'rifat. Kita mengenal tentang adanya makom-makom ahadiyah, makom-makom wahidiyah, makom-makom fardu, jampu, kemudian bakok dan fana. Itu memang kajiannya ada di dalam tasawuf. Makanya kalau kita kaji secara falsafi, tidak kita imbangi dengan amalia-amalia yang sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita berhenti pada perdebatan, tidak pernah selesai. Apalagi kalau kemudian ada interest pribadi, kepentingan yang menyelinap sehingga tidak jujur di dalam mubahasa. Pasti akan ada sakwa sangka, ada tuduhan-tuduhan, sehingga dalam sejarah peradaban Islam, dalam pemikiran Islam, mulai awal banyak sekali yang namanya takfir, penyesatan. Kita lihat kasusnya Al-Halaj, kita lihat kasusnya Yazid Al-Bustami, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dan banyak ulama-ulama, bahkan ulama-ulama yang sekarang kita terima semacam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, juga Syekh Abu Hasan Asyadili, itu pada awal-awal kehadirannya di dalam membimbing umat, membimbing rohani murid-muridnya, itu juga polemik, dalam pengertian banyak dikontras oleh ulama-ulama yang sezaman dengan beliau pada waktu itu. Kita tahu bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani kemudian dihampiri beratus-ratus ulama semacam dihadiri pemikiran beliau. Syekh Abu Hasan Asyadili juga. Karena apa? Ya tadi ada interest, ada kekhawatiran, ada ketakutan menyelinap ilmu, kajian-kajian keagamaan, kajian-kajian tusilu ilallah, kemudian dibaurkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga kemudian yang terjadi adalah fitnah yang tidak pernah kita temukan ujung pangkalnya. Dan term istilah tentang wahdatul wujud, kemudian wahdatul syuhud, kalau dalam konteks Indonesia ada yang namanya manunggaling kaula Gusti, itu adalah merupakan problem yang tidak pernah tuntas untuk dikaji. Bagi pembencinya selalu saja ada alasan, dan bagi orang yang memujanya, yang meyakini kebenarannya, tentu saja juga banyak argumentasi dari Al-Quran, dari Sunnah untuk menjustifikasi kebenaran konsep-konsep yang dibawa oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini memang babnya ini, kadang-kadang ada menanyakan, wah terlalu dalam. Memang pas kajiannya ini. Dan hikam adalah terkait tentang masalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah dalam pengertian menyaksikan, memandang ketidakmampuan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan rohani dimanapun saja berada, itu adalah fokusnya perjalanan untuk menimbang hati manusia. Karena apa? Hati adalah organ yang sangat sentral dalam kehidupan. Rasulullah Kanjeng Nabi
lek atine menungso iku apik, maka akan baik seluruh rangkaian kehidupannya. Tetapi sebaliknya, jika organ hati dalam pengertian hati yang rohani ini jelek, maka bisa dipastikan seluruh agenda dan gerak-gerik kehidupannya dimanapun saja berada, sebagai apapun ia sebagai seorang manusia, pasti akan jauh daripada nilai-nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh daripada kebenaran. Maka hati ini sangat penting fokus. Tasawuf dengan varian agendanya adalah bagaimana menimbang hati terkait gerak-geriknya biar bersih daripada yang namanya interest pribadi tadi itu. Ya, hal-hal yang madmumah, yang tercela, iri, dengki, hasad, tomak, gersah, gelisah, ujub, kemudian sombong, dan banyak hal. Kemudian memasukkan yang namanya unsur-unsur yang mahmudah, yang terpuji dalam kehidupan. Lek medit yo dadi sing omah. Terus mari ngono, lek sing males akas, lek sing sembrono ada ifah. Pokoknya sifat-sifat yang terpuji. Sehingga apa? Hati itu kemudian terpenuhi yang namanya mahabbah kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kehidupannya itu kalau dalam bahasanya Al-Quran yaitu fafiru ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuat untuk menghamparkan pengabdian dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam tasawuf, dalam berselancar di dalam dunia rohani itu mutlak ittifaq butuh yang namanya guru pembimbing, karena sedemikian halus dan lembutnya perjalanan menemui hati. Lek gak duwe guru, otomatis sing bimbing setan. Lah golek guru yo angel, apalagi kalau zaman sekarang bermodal kecakapan berbicara, pengetahuannya serba pas-pasan dan ada keberanian, ya sudah, akhirnya menampilkan diri menjadi seorang pembimbing rohani. Yang penting viral, pakai YouTube kan banyak. Tapi alhamdulillah hikmahnya, salah satu hikmahnya corona iki para kiai-kiai sing sepuh wis sing alergi medsos, alergi YouTube, itu podo tampil kabeh. Di sini akeh YouTube kayak gitu. Di sini akeh. Lek biyen kan kiai-kiai sepuh nolak gak gelem YouTubean. Alasannya begini ya. Sekarang tidak, tuntut. Kenapa? Apalagi zamannya penjarakan. Cek santri gak kelibar, mondok ideolino, kiai sepuh kan podo ngaji tambah beras. Kemudian mana Tegal Rejo ya, Gus Yusuf itu ya, Putra Yusuf, Gus Mus, semua sekarang termasuk Kiai Haji Saleh Qasim ya. Ini kan berkah, barokah. Salah satu barokah karo corona. Sisi negatif ya akeh, sisi positif ya banyak. Itu selalu beriringan dalam kehidupan. Lek kayak ngene iki, lek wiridane Bustomi kemana nang omah ya kamu tuh duit ya. Pekerja juga tidak normal. Semuanya lagi menutup ya apa namanya istilahnya karantina wilayah. Ini kan dipikir dengan cara apapun pasti akan berdampak terhadap yang namanya ekonomi. Mulane ayo bodoh akeh istighfar ambek sholawat. Siji istighfar itu mesti gampang rezeki, sholawat nunjang wasilah kanjeng Nabi. Istighfar apa ya? Istighfar sakarepe wis. Sholawat apa ya? Sholawat sakarepe. Mengatasi beda sholawat itu tukaran. Beda wiridan tukaran. Itu kan kembali lagi kepada interest pribadi.
Ya sama dengan polemik tentang widatul wujud itu sebenarnya ya kalau dipikir secara jernih ya memang soal rasa. Ning dindi ketika seseorang mengekspresikan sebuah rasa yang ada di dalam hatinya menjadi satu bentuk susunan kata atau dalam satu karya tidak akan sama karena masing-masing hati seorang manusia tidaklah sama. Semakin ia itu menyelam ke dalam samudranya Allah, kalau dalam bahasanya Mbah Majid, semakin ia tenggelam dalam pusara samudra kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antenanya makin jernih. Sehingga penggambarannya semakin cetok. Lah disinilah letaknya pada dulu itu hikam itu dilarang. Ngaji hikam bu biar kue dilarang. Bahkan dihukumi haram. Karena apa dikhawatirkan tidak ada guru yang bisa membimbing. Lek iso membimbing lek bab koyo bab widatul wujud ngene iki fatal. Jadi yang penting saya sampean kaki yakin kayak corone Abu Hasan Asyadili kita tidak usah melakukan satu eksplor tentang ketuhanan yang soal tadiyah. Tadi pangeran yang memikir utang gak mari, mikir pabrik menimba pupuk gak mlebu lho. Nggak ada tuh, katanya mikir Gusti Allah. Ya, ini penting. Katuan. Wes kalau Abu Hasan Asyadili sudahlah terkait dengan Allah kita beriman dan kita yakin sudah selesai. Nggak usah kita harus cari apa bukti-bukti kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Beledak ini, Pak. Berpiring-piring cilok yang kita makan gak akan selesai. Serius. Masih ngombe wedang seri gak iso memecahkan teka-teki antara keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting di sepedanya alhamdulillah. Ngono lho. Jamin ya, yang penting tugas payu rapi alhamdulillah. Apa man lek kelemel ngene iki mari ulang tahun terakhir lah. Tambah cepet. Jadi itulah polemik tidak pernah selesai karena ya itu tadi. Makanya kita jangan sampai kosong. Makanya para filsuf itu nggak apa-apa. Filsuf nggak apa-apa. Berpikir secara mendalam harus, tetapi kalau kemudian pikirannya kosong, dikira kurang, iki yang terjadi blank. Sehingga ulama-ulama zaman dahulu mengharamkan yang namanya mengkaji hikam. Tapi Mbah Majid itu mulai awal sudah mengkaji hikam bersama Mbah Yai Mundir pada tahun 50-an. Sebelum mengkaji hikam, baru pada dekade 2015-an ke atas ini buka biar kabeh ngaji hikam. Kalau gak ngaji hikam seolah-olah tertinggal. Tapi yang balik mana sama ini sorasano? Ya podo masak, kadang-kadang ono masak sing anyep, ono sing ambar, ono sing manis, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ono sing hikam, tapi sing kaji syariat. Banyak sekali dan banyak yang hanya di pesantren itu nggak diungkap pernah, diwocok mana nih dok? Iya serius, di mana itu? Tidak di terangkan secara detail, apalagi kalau bahas-bahasan agak dalam, agak hambar. Maka alhamdulillahirabbil alamin kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah. Nah, harus minimal anugerah. Karena saya juga nggak bisa, tapi barokah guru-guru yang bisa dipertanggungjawabkan sanad-sanadnya, kalau bahasa Nahdlatul Ulama sanad-sanadnya mutabaroh, insyaallah sanate sampai nang Kanjeng Nabi. Amin. Lek gak ngono gak wani. Murang cul-culan ngaji hikam. Lah sopo? Pemane direkam YouTube. Lah diantemi wong akeh. Cap sesat, cap kedel dan lain sebagainya. Tidaklah, tidak. Karena insya Allah sudah lebih 10 tahun Mas Iwan ini. Lebih 10 tahun. Mulai selosoan itu ya mulai kurang-kurang tahun yang lalu, 15 tahunan lah. Sebelum saya menikah saja sudah 10 tahun. Angkatan ketiga nih.
Iki sudah kepiro kapan? Tapi yakin Imin jadi santri abadi. Amin. Suara bertahan. Juara bertahan ini. Wes ya, untuk liwat ya kau ngaji-ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kullu dzulma. Al-kaun. Kaun itu adalah al-mawjudat. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Makhluk apa ae wis selain Gusti Allah ku al-kaun. Motor, rupa kewan, rupa corona, itu ya al-mawjudat kabeh, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kaun kullu dzulma, semuanya itu dzulma. Dzulma dalam pengertian itu tidak ada. Ai adamun mahdun. Orang ono. Kalau secara syarat kan masuk akal, rasionalnya kan masuk akal. Dulu itu kan tidak ada. Jejel lagi Java. Corona itu ada, meskipun tidak ada. Ini bahasanya bulat nih. Bahasanya bulat nih. Tapi nggak kena sampai tiru. Kita harus sustun kepada beliau lah. Untuk ratapannya kosong. Sebenarnya kalau dalam darut tasawuf ada, meskipun tidak ada ya al-kaun kullu dzulma ada. Ini masuk ini juga. Artinya apa? Orang yang diliputi fana, dipeluk oleh fana. Ada tapi tidak imin ono. Tapi sesungguhnya kalau biarba bisyuhud, dengan pandangan orang-orang yang sudah musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, boten-boten. Lah ono imin karena diciptakan. Ono gunung, ono srengenge, langit, dan semua hal yang ada di dunia ini pada awalnya itu tidak ada. Adanya karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang teologi kan ngono, laisa kami syai'un nabi satu yang bendengi, laisa kami syai'un. Gusti Allah enggak padha. Engko marang ngono Gusti Allah. Siapa? Siapa apa enggak ada, yang adanya Allah. Ini kan bias. Ya sebenarnya mungkin kalau orang dipeluk fana ya bisa saja ngomong kayak gitu, tapi itu dalam bahasa tasawuf itu syatohat, kalimat-kalimat kejutan, kalimat-kalimat ekstas. Ya poda melek sampean pas mendem, jenenge mendem. Meluwi tur ngomong apa ae ya sakarepe. Dan ini dipeluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti berarti kita dipeluk sama Allah, tidak artinya dia itu ekstas sehingga kemudian syatohat. Lah dihukumi dengan syariat yo bertentangan. Tapi ini wilayah-wilayah yang namanya hakikat dan tidak dibuat-buat. Semacam ketika Lalas mengatakan ana al-haq. Kemudian Yazid al-Bustami subhani maha suci aku. Itu adalah kalimat-kalimat yang ketika yang mengatakan itu ada pada makom yang namanya fana, makom yang namanya akadiyah. Nah, makanya ini bahasanya kira roto ya seperti itu, bahasan-bahasan Gus Jafar. Corona itu ada, meskipun tidak ada, tapi ada. Ya seperti itu, al-kaunu kullu dzulma. Al-kaun segala sesuatu yang selain Allah itu dzulma. Dzulma ini ada mahdud, tidak ada. Adanya karena diciptakan oleh Allah Subhanahu. Dan memang kalau dipandang cara mata hakikat corona ya karono. Ada karena memang diciptakan oleh Allah itu hadir pada tahun 2019 sampai 2020, tapi mari manusia bulan Ramadan hilang. Amin. Cek poso cek tenang. Amin. Cek saudara. Cek saudara. Cek berbuka preman cek THR. Kan seperti itu. Lah karena THR, ambilwan karena THR. Ono kalau Ramadan ya kalau THR. Ramadan itu tidak ada THR Mas. Ini al-kaunu kulluhu dzulma. Ai adamun mahdun, baik terus ya. Wa inna ma narahu, dan sesungguhnya adanya.
ana rohu bersinarnya, artinya adanya itu duhuril haqqi fihi, karena adanya Allah yang menciptakan. Keberadaannya itu karena terbias efek daripada keberadaan Allah yang kemudian Allah menciptakan al-kaun. Nah ini kan bahasanya kan bahasan agak hakikat, bahasan esensi, substansi, bukan bahasan lahiriah. Faman ro'al kaun, barang siapa seseorang yang melihat segala sesuatu yang selain Allah, apa wis walam yashhadhu, lan ora ningali fihi ing dalem kaun, walam yashhadhu, lan ora ningali ing dalem kaun fihi Gusti Allah ya. Au indahu, atau ing dalem sampunipun ma'a indahu ing dalem sandinge, au qablahu utawa sadurunge, au badahu utawa sakmarine, faqat akwazahu wujudil anwari. Jadi kalau orang itu tidak bisa menyaksikan Allah, ini marotipnya orang marifat ada 4 itu. Orang bisa merasakan kehadiran Allah itu ada kalane siji di dalam segala sesuatu. Makanya kata Junaidi al-Baghdadi, ya Allah fi kulli syai', melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala sesuatu. Ini fihi ini ing dalam ahadiyah. Kalau dalam bahasa tasawuf ini makom ahadiyah. Fihi delok Gusti Allah ini begini, sore-sore ingin gue pas panang omah loh, pas muni assalamualaikum, karena mungkin aku setrume kuat pas lagi jadab center atine bening wiji sing ketok men Gusti Allah. Imine gak ketok. Ya ora imin tapi sing gerakno eling, sing gerakno Gusti Allah. Delok imin malah ketok delok Gusti Allah. Cara betul lo ya, jangan salah pahami. Ini orang yang sudah makomnya makom mana akadiyah itu gak iso normal. Wong lek makomnya akadiyah itu gak iso bermasyarakat. Gak iso bermasyarakat wong akadiyah. Kata-kata dukur, medap-medapi. Jatape gak karu-karuan. Karome ketok nyoto besok lawan akadiyah karome ketok nyoto. Ketok ngowel, tapi bunyi mandi. Mencaplek pokoknya bareng bayu rapi. Kadang-kadang kan ada wali-wali yang majedub yang luar biasa hadiah sing ketok Gusti Allah tok urip ning masyarakat yo gak normal. Ya kaya wong ngetian obat. Temu susune blok-blok ngene. Betul. Ya tapi ya jadi tiru mereka kerja teko tapi jangan mau weh Sapu ya. sekel ya marung imin tiru boleh mari nabi batul weh lama men nabi pokok bayi rapi kayak di TV kan ngono biasa kadang-kadang ditumpul dhisik baru di rumah sakit baru dari jodone ngono mau juga tunduk berare dhisik men. Jadi ini apa ya? Jadi marifat ada, ya itu tadi ada yang pertama fihi kul ya Allah fi kulli syai'. Ini ngomong kok Vespa. Karena mungkin aku lagi tinggi dalam bahasanya selengnya. Tinggi strumane. Cahaya nuru ilaya duratri yang delok. Ya, ini nyawa kita Gusti Allah, jangan Gusti Allah. Baru sadar. Jadi ketok spontanitas langsung kata Gusti Allah itu piye. Jarang tapi seperti ini ya. Padha ambek nerima bayaran iki yo nyebut gawe bisa mulai di seneni di gepuki padahal kan rezeki Allah. Lah wong sing lagi tinggi sing mufatahah, mari ngono iso muwajah, mari mujalasa, mari mujalasa musyahadah
dan tolaah kalian Gusti Allah ya wis Gusti Allah. Ya kita Gusti Allah dua ya rezeki min Allah. Lali yang menyambut gawe ini. Ya, terus malah tagihan bank. Ya Gusti Allah, Pak. Itu udah kolektor itu Gusti Allah. Ya, maro diawak maro tua ya Gusti Allah. Diawak bocah ya Gusti Allah. Direngai anak ya Gusti Allah. Kenapa ya nanti fokus? Ya pada ambil kocok, wujud tenang kan bisa memantulkan gambar yang semakin terang. Ini yang namanya marifat fihi ing dalam. Terus mari ngono lek gak ngono, wong iku ngawerteni Gusti Allah au indahu. Indahu iki makom wahidiyah. Ono lila bilai. Au indahu iku makom wahidiyah, makom farku. Imin teko nang omah. Saya nggak bawa Vespa. Nggo Wilis. Imin ono peningkatan. Api Wilis Imin si anyar ono ijo kentang. Nang omah. Aku ndelok. Karena makom wahidiyah, makom farku, ya ono imin ya ono Gusti Allah. Artinya secara syariat kita tahu itu imin itu makhluk. Tapi ini kesaksian hati loh, bukan ucapan. Bahasan itu bahasan dauqiyah kabeh. Duduk Gusti Allah, imin tidak. Ini penyaksian hati. Makanya ada yang namanya istilah di sini wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu sebenarnya bukan menyatunya Allah dengan makhluk. Yang membuat seperti itu kan Ibnu Taimiyah saja. Ya padha ambek sing geger lek menirio yo kan itu wong sing poso biasanya. Ya kan? Sumrung wiput kapan poso iki? Kapan dik tetono apa? Delok bulan. Royatul hilal kapan? Hilal sing bingung biasanya dadi wong sing poso. Menirio ya, sing poso bamene ku kanten. Sama perdebatan polemik tentang wahdatul wujud itu sebenarnya bukan diciptakan oleh Ibnu Arabi misalnya. Karena memang kalau kita diteliti itu banyak anggapan yang letak dasar itu Ibnu Arabi. Padahal pada zamannya Ma'ruf al-Kharqi termasuk Al-Ghazali juga pakai term ini. Termasuk ini bahasan ini kan. Bahasan orang-orang Syadili ini termasuk Ibnu Syarqawi, Ibnu Ajibal, Ibnu Athaillah menggunakan wahdatul wujud. Itu bukan proses penyatuan, itu tidak. Artinya itu tadi loh. Makanya yang digunakan istilahnya itu Asyadili jalan tengah, wahdatus syuhud, kesaksiannya hati, termasuk proses manunggaling kaula Gusti. Ya jelas salah. Manunggaling kaula Gusti, persatunya antara kawula lan Gusti. Berarti kan ada dua entitas. Kawula lan Gusti menyatu kan berarti masih ada. Nyatu kan masih ada dua, kan jelas salah. Tapi bukan itu maksudnya, yaitu tadi loh, karena sukarnya mengekspresikan penelusuran hati untuk dimasukkan ke dalam satu kajian. Karena keterbatasan bahasa, kadang-kadang orang itu kan nggak sama. Sini sekolah yo gampang lah dengan istilah-istilah sekarang. Tapi nggak sekolah yo nggak bisa mengucapkan bahasa atau keren didik humanitas ini nggak bisa. Muni internet nggak bisa. Ethernet. Iya kan? Kamu medulok los jadi gusur kan ngono. Dikontrol. Kita harus menyusikan diri zamannya internet. Ethernet lah, Ethernet jadi. Ini kan kesalahan seperti itu sama dalam realitas sama. Makanya yang kedua ini marifatnya adalah marifat indahu, artinya ma'an secara bersamaan. Kalau dalam kajiannya itu kajian apa tadi itu kajian farku bisa. Yono lillah, yono billah. Lillah dalam pengertiannya ini lah bahasanya yo. Ono imin menungso, tapi bila adanya imin ke sini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lho lek bab ngene kan lek gak dipisah-pisah kan nggak ono guru yang membimbing kan ya sulit juga. Makanya golek guru saiki ya angel. Masih ngaji hikam ya angel, apalagi kalau bahasan-bahasan seperti ini. Makanya lek gak nemu guru kamil sing mukamil, ittifaq para ulama kongkon ngakeno maca istighfar karo sholawat. Istighfar ya sepuro, lek ya sepuro patine kayak padang. Semprot kayak corona padang. Dia disinfektan. Isine ya karbol kabeh, wipo dan sebagainya. Ya padha istighfar iku mah. Lentek Pak dosane Pak. Semprot kuman entek dosane. Dosa kan ya kuman. Sebenarnya kita ini semua kan ODP. Kabeh wis wong sak donya ki ODP nunggu Gusti Allah, ora dalam pengawasan. Innallaha ala kulli syai'in raqibah. Kan ngono. Gusti Allah marang kawula kabeh raqiban. Paham ngawasi. ODP wae ngene Pak. Prasamu ODP kena teko Jakarta nang kene ndak kabeh ki ODP. Ngono ya. Diawasi nang Gusti Allah men ODP sampeyan iki. Ngono ya teledor kadang-kadang ya Pak sembahyang. Ya. Tangi turu, kasih bayang sopo, jam itu, sing ngadeg manuk ini. Gak ngerti ODP ya, ODP. Innallaha ala kulli syai'in raqibah. Kan ngono Gus ya, wonten Al-Qur'an iki. Kana ala kulli syai'in raqibah. Ya soalnya Gus Uci iki hafal Qur'an. Aku kan yo pas metu mah nggak istilah ya gak paham UDP. Ya Pak. Wa kana Allah ala kulli syai'in raqibah. UDP. Jadi makrifatnya indahu artinya mampu menyadari ada imin, ada Allah. Imin secara syariat artinya menyaksikan keberadaannya imin ini kalau digerakkan Gusti Allah tegur ini bukan berarti ada imin ada Allah marono ono imin tidak. Terus mari ngono au qablahu sadurunge. Jadi contohnya ya akhir bulan utawa tanggal piro nerima bayaran. Sing ketok iki ya rezeki minallah. Iki sadurunge kan wis pajak. Akhir sadurunge nerima dhuwit iki lho wis ngerti. Aku dikira rezeki Gusti Allah tapi syariate dilewatno nyambut gaweku. Tapi nyadari dhisik. Lek aku bisa main kan enggak. Syukure kan ngareni. Kadang-kadang ya kayak belas. Kayak belas kadang-kadang. Ini oleh bayaran sadurunge buka amplop wis ngerti iki rezekine Gusti Allah, wis ada. Dudu oleh pegelku. Tapi kadang-kadang marifatnya model Pak Tahu. Wis nemu dhuwit, waduh alhamdulillah rek bulan apa ini April ini cair baru katanya alhamdulillah dibarengi rezeki kan Gusti. Kan ada kriteria seperti itu. Nah, lek wong yo gak fihi dalam artinya ya gak fihi mang itu yang dalam sanalika iku yo gak indahu yo gak qoblahu yo gak ba'dahu artinya yo ora ning Gusti Allah blas makane fakot ning kene iki fakot awazahu wujudil anwari dia itu terlewati dengan adanya nur ilahiyah. Ini sudah buta mata hatinya wis. Picek wayane bahasane Habib Rizik picek. Ya. Tidak. Ngerti tidak? Yang matanya nggak mau lihat, artinya sudah sama sekali dalam hatinya tidak ada nur ilahiyah. Peteng dedet wis. Soalnya apa sekali Gusti Allah belas. Kenapa demikian? Waktu jibat ahnu sumusil ma'rif karena matahari kemakrifatan yang ada di dalam dirinya itu tertutupi hujibat tertutupi bisuhubil asari yaitu mendung-mendung kebenaran duniawiyah yang kembali kepada kaifa yusyraqul qalbu sya'al aqwan balineh karena adanya muntafi'ah fi mir'ati makhluk itu melekat sedemikian erat dalam
kehidupannya sehingga Allah sama sekali tidak tersisa dalam ruang hatinya. Kayak liblas guys, sampai kayak coba sampai mati bagian nafas kayak liblas nih Gusti Allah. Tahu tuh bilang nih. Kadang-kadang kita kan enggak, mari loro ya ini Gusti Allah. Di kayak corona model ngene iki, metu kabeh ijazah. Mulai delok langit tak delok rada lubang kabeh. Kok suwek kabeh langit iki. Kakek wong ngobrak-ngobrak langit iki. Kiai kong kayak ijazah iki. Kiai kong ijazah itu wah sampe bingung ngamal sing ndi. Padahal kita punya kemantapan masing-masing. Anak ijazah ini. Lebasin kan di Khomsatun. Pasuruan ada. Kemudian tiap pesantren ada. Apa bikin ono wake wis. Kabeh saiki sing dudu kiai gak ijazah bisa. Ning medsos yo kan dudu kiai yo gak ijazah. Ijazah tolak balak ning iki janjane iki piye to. Kan seperti itu. Tapi itulah memang kenyataan hari ini. Ketika ada musibah artinya ba'dahu, setelah adanya musibah kita baru ingat kepada Allah. Ono sing wong sing gantene musibah hidupnya memang stabil. Rojak dan hobi stabil. Jadi ini sebagai bahan renungan bagi kita untuk kita koreksi, karena orang yang baik itu adalah orang yang bermuhasabah untuk mencari aib dirinya sendiri. Loh, wong lek kate diselapno Gusti Allah tolong ngapi ya mesti konsentrasi. Uripe wis ketok elek awake. Muhasabah marun mujahadah. Mujahadah pengertian memperbaiki hal-hal yang kurang dalam dirinya diisi dengan yang baik. Mulane kan sudah saya SMS kan itu ya. Senang kali Jawa bisa ngetelu lho. Ojo ngaku dadi wong sing pinter. Lek sik durung ngawruhi marang ngluwute awake dhewe. Ojo ngaku dadi wong sing unggul lek uripe sik ngasorno nang wong iya. Ojo ngaku wong sing suci lek sik durung iso manunggal marang Gusti Allah. Ya itu idealnya seperti itu. Makanya mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kita ajak diri kita untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Parameternya apakah ada cahaya ma'rifatullah di dalam hati kita sekecil apapun. Kalau kita untuk ukurannya fihi itu ya kerepotan lah. Ini golongannya sing kubarok orang-orang pembesar para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wong sing khusus sing makrifat sepaneng terus ning Gusti Allah. Masih marifat ya gak sih terusan, orang marifat terusan ya gak sore penusane. Yo kadang biadab, kadang-kadang yo lali. Masih wali yo ngono tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek iso ngene ya indahu yo katulillah billah. Bahasane Mbak Yai Majid katulillah billah. Lek ngono yo kok belahu utawa badahu, tapi lek gak iso blas innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti hati kita benar-benar jauh daripada cahaya-cahaya ilah. Ya, sak lele nek ana blas. Makanya kita usahakan meskipun kita sibuk dengan urusan dunia kita masing-masing, bukan satu alasan kita ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ajaran rohani yang benar setiap keadaan adalah digunakan sebagai alat tangga menuju Allah. Sampai nang mesin yo kan disadar apa ini Gusti Allah. Mesin ku yo alkaun. Kan ngono lho. Nyetir motor, masih motor anyar yo motor ku yo alkaun. Ini cerita nggak bos? Ya alhamdulillah, lo kan masih rezekinya Allah itu. Ya gak masalah. Terus mari ngono semuanya bojone sampean itu yo anak tangga menuju Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita proses bersegama dan sebagainya kan yo ojo syahwat nafsiyat tok sing diculno. Ojo apa lingga yang ambek yoni tok ya sing dieling tidak, tetapi kita itu adalah merupakan proses
bagaimana kita itu menuju Allah Subhanahu wa taala ya ini Gusti Allah. Jaga kontrol setan. Mungkin ini bahasan yang ada pada malam hari ini sangat tidak sempurna karena memang bahasan-bahasan tidak terwujud tadi. Cuma secara falsafi ya bisa saja, tapi itu tambah ngeluh. Impine wis kobong ngene. Dilepas dari wali mulai mode tangga itu langsung jaga gak karu-karuan. Semoga bermanfaat apa yang saya kaji untuk doanya. Amin. Doa amin. Allahumma rabbi la ilaha illa anta amin. Kami menguasai masa itu aku akan menikmati Allah masa di mana wa namir kulubana wa bina fima akhirna ya sabina wa kana lumna anfusana wa lam taghfirna wa tarhamna Amin. Allahumma afiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.